다음 세대의 교육 대안을 제시하는 교회교육 컨퍼런스가 열렸습니다. 다음 세대를 향한 현장성 있는 구체적인 대안은 무엇인지 자세한 소식 잠시 후 전합니다. 손끝으로 만들어낸 가야금 소리에 복음을 담아 주님을 전하는 사람이 있습니다. 하나님의 소리가 된 아름다운 국악인 이예랑 씨, 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 빛의 색깔을 찾아낸 화가 모네의 작품이 디지털 기술과 만났습니다. 오늘 문화산책에서는 디지털 영상으로 전시된 모네의 아름다운 작품 전시 모네 빛을 그리다를 소개합니다. 여러분 안녕하십니까? 양인순 목사입니다. 정부가 추진했던 익산 한랄단지 조성계획이 백지화됐다는 보도가 있었습니다만 이게 정부의 공식 입장이 아니라는 반박이 나오면서 이에 대한 의견이 여전히 분분한 상태입니다. 입주 수요가 많지 않다는 게 백지화의 입장이었던 것 같은데요. 선거를 앞두고 반대 여론도 무시할 수 없었을 거라는 추측도 나오고 있습니다. 여러모로 이번 프로젝트는 졸속 추진이었다는 비판은 면할 수 없게 됐는데요. 누구 한마디에 하루아침에 만들어지는 정책이 아니라 아래로부터 수요가 파악되어 제한되는 탄탄한 정책, 예고된 파국을 막을 수 있는 가장 좋은 방법일 겁니다. 시철 매거진 굿데이, 오늘은 1월 27일 수요일입니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 정리해드립니다. 한국교회의 무너지는 교회학교를 살리기 위해서는 전 세대 간의 영적 소통을 이뤄낼 수 있는 원포인트 통합교육이 대안이라는 주장이 제기됐습니다. 국민일보와 꿈이 있는 미래가 함께 주최한 교회학교 컨퍼런스 소식 백낙균 기자가 전해드립니다. 2050년에 한국교회의 90% 교회학교가 사라질 것이라는 것이 교회학교 전문가들의 전망입니다. 이 같은 교회학교 위기를 극복하기 위해서는 전 세대 간의 영적 소통이 이루어질 수 있는 통합교육이 대안이라는 것입니다. 오륜교회 김은호 목사는 어린아이부터 장년에 이르기까지 한 주제로 교육이 이루어져야 건강한 교회 교육 생태계를 만들 수 있다고 밝혔습니다. 우리 꿈미의 가장 핵심은 원포인트 통합교육입니다. 이 원포인트 통합교육이 뭐냐 그러면 모든 교회와 모든 교육부서가 하나의 말씀을 가지고 함께 그 말씀을 나눈다는 얘기죠. 그러니까 한 주간 동안 이 어린아이로부터 시작해서 장년 이르기까지 모든 성도들이 그 한 말씀을 가지고 한 주간을 보낸다는 얘기죠. 특히 이번 교회 교육 컨퍼런스에서는 교회와 가정의 통합의 중요성이 제시됐습니다. 교회학교 교육을 교회에만 맡겨서는 안 되며 가정에서 온 가족이 함께 신앙교육을 참여할 수 있도록 방향을 잡아야 한다는 것입니다. 이를 위해서는 가정예배가 회복돼야 한다고 전문가들은 밝혔습니다. 이제는 교회만의 문제가 아니다. 이 교회와 가정과 연합이 되지 않으면, 교회와 가정과 연계되지 않으면 이게 불가능하다는 거죠. 그래서 이제는 우리 아이들의 교육의 주체를 이제는 가정으로 넘겨야 된다는 얘기죠. 그래서 이걸 하게 되면 우리 아이들이 이미 선 이해를 했기 때문에 가정의 예배를 드리게 되고 또 가정의 예배를 드리게 되면 가정의 소통이 이루어지게 되죠. 그래서 이제 가정이 회복되는 것이고 주일학교가 사라진 그 교회들은 이제는 교육자가 없어도 평신도들이 이 모든 일을 다 할 수 있도록 완벽하게 준비되어 있기 때문에 이제는 평신도를 동력화시키면 된다는 얘기입니다. 김은호 목사는 기존의 가정예배도 설교 중심에서 나눔 중심 예배로 바꿔야 자녀들이 함께 공감하고 참여할 수 있다고 말했습니다. 부족한 교회학교 교사나 지도자를 확보하기 위해서는 교회의 평신도 자원을 적극 활용할 것을 제안했습니다. 이번 컨퍼런스는 김은호 목사를 비롯해 파이비언 선교회 대표 고종률 목사 등이 참여해 세대 간 통합교육의 필요성과 중요성에 대해 강의했습니다. C채널 뉴스 백낙균입니다. 이번에는 나라밖 소식입니다. 최근 국제 오픈도어 선교회는 2015 기독교 박해지수를 공개했습니다. 지난해에 이어서 올해도 북한이 14년 연속 1위를 차지하고 있습니다. 자세한 소식 지금부터 전해드립니다. Global conflicts and terror movements made 2015 the worst year for religious persecution in modern history. Open Doors named the 50 most dangerous countries in the world for Christians, gathering information from people on the ground. In the 5 areas that we measure, violence against Christians, discrimination, pressure, all of these different things,
It's just more difficult in every continent, in every country. In 2015, global Christian persecution substantially increased. For the 14th year in a row, North Korea remains the top most dangerous country in the world for Christians, with the other 9 out of 10 countries topping this list being controlled by some form of Islamic extremist government. And that extremism is expanding, becoming the lead generator of persecution for 35 of the 50 countries. We need to identify that not every Muslim is an extremist, but we still have to know that the Muslim community needs to speak to extremism within its community because it is greatly affecting violence against Christians. Gladys, a Kenyan Christian, became involved with Open Doors after the terror group Al-Shabaab mutilated her husband with a machete for being a pastor. She moved quickly to forgive them as the first part of her mourning process. The journey of forgiveness started immediately. Once you forgive, it's like you release yourself. You open up to God to work to you, in you. Gladys says while the situation is getting worse, she believes non-extremist Muslims are beginning to stand with Christians to help protect religious liberties in Kenya. And Abigail Robertson joins us now from our Washington, D.C. bureau. Abigail, what does Open Doors want the President of the United States to do to make this issue of persecution a priority? Well, one thing David Curry told me is that he thinks the Obama administration is seeing this issue as a secondary issue, and he wants them to realize that when Christian persecution first starts in a country, it is one of the first signs of bigger issues to come. It's followed very closely by chaotic events, civil war, government takeovers, and he wants the Obama administration to connect that and see it as a sign of bigger issues. And I mean, it's proven in the fact that 35 of the most dangerous countries for Christians in the world today are under control of Islamic extremist groups. So yeah, he wants them to make that connection. Sure. What action can the global church take to help these brothers and sisters who are being persecuted for their faith? Well, obviously, one thing we can do all the time is just lift up our brothers and sisters around the world being persecuted in prayer and just remember them all the time when we pray. And another thing is to, give financial contributions to groups that are on the ground and have access to give relief, aid, provide shelter for the Christians that are just living in terrible situations and being persecuted all over the world. You introduced us to that Kenyan woman, Gladys. She told you ordinary Muslims are beginning actually to stand up to these extremists. Tell us about that. Well, Gladys was such an amazing woman, and one of the things she really wanted to tell me was that we need to not see non-extremist Muslims as the enemy, and we need to work with them to fight these terror organizations. And she was telling me that things are getting really bad in Kenya, and that Al-Shabaab is stopping buses, separating the Christians from the Muslims, killing the Christians, and then putting the Muslims back on the bus. And she says there's been a huge prayer movement throughout Kenya as things have gotten really bad. And she knows God is answering the prayers because of something incredible that happened about 2 weeks ago. So take a look at what she says. And last 2 weeks ago, something very interesting happened to reflect that God was hearing the prayers. Another bus was attacked. And when the Al-Shabaab stopped the bus and told people to get off, the Muslims in the bus refused to separate the Christians. They told this Al-Shabaab, kill us all, but you are not going to get the Christians separated from us. For all of us who had that, we said, yes, God has heard our prayer. Because it's not about us hating Muslims. It's the issue of tolerance. Can we stay together, respecting each other? You with your faith, me with my faith, but being each other's keeper. And Gladys told me no one was killed on that bus, which is such a sign that these prayers are working, and we just need to continue to pray. Yeah, good message. Abigail Robertson, thank you so much for joining us on the broadcast. Thank you. 다음 소식입니다. 지구촌의 분쟁 지역을 살펴보다 보면 우크라이나도 빼놓을 수 없는 곳이 되고 말았습니다. 작년 크림반도를 둘러싼 갈등이 표면적으로는 잠잠해졌습니다만 새해 들어 다른 움직임들은 없는지 궁금합니다. 우크라이나 전화 연결되어 있는데요. 권영봉 선교사님, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 권영봉 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 선교사님. 지난주 우크라이나 대통령이 동부 지역 주권 회복과 크림반도 반환이 최우선 현해란 이야기를 했는데요.
러시아의 관계가 다시 껄끄러지는 건 아닌지 염려가 되는데 어떻습니까? 네, 포로셴코 대통령은 연초 교서에서 원래 자신의 최우선 목표로 크림반도 반환과 우크라이나 동부 지역에 대한 주권 회복을 주장했습니다. 네네. 대통령은 수도 키예브에서 기자들과 처음 만난 자리에서 친러시아 반군이 점령한 루간스크와 도네츠크에 대한 주권을 2016년에 회복해야 한다고 말했는데요. 네. 포로셴코 대통령은 또 유럽연합과 미국의 도움으로 러시아가 합병한 크림반도를 돌려받을 수 있기를 원한다고 말했습니다. 네네. 대통령은 크림반도 반환이 최우선 현안이기에 새로운 국제체제를 만들 것을 제안할 예정이라고 밝혔습니다. 그러면서 새 국제체제는 지난 1994년에 체결된 부다페스트 안전보장각서의 형식을 따르는 게 최선이라고 지적했습니다. 네. 한편 1994년 12월 헝가리 부다페스트에서 체결된 부다페스트 안전보장각서는 우크라이나에 배치된 구소련의 핵무기를 포기하고 우크라이나가 핵 확산 금지 협정, 즉 NPT에 가입하는 대가로 서방과 러시아가 외부 침략에서 우크라이나를 보호해 주기로 약속한 바 있습니다. 네네. 그렇군요. 새해를 시작하자마자 지구촌 곳곳에서는 테러로 몸살을 앓았었는데요. 우크라이나에서도 이런 테러가 발생했다면서요? 네, 일반적인 테러는 아니었고요. 네. 사이버 테러에 의한 정전 사태가 있었습니다. 네네. 지난해 말 발생한 대규모 정전 사태 원인은 사이버 테러로 드러났습니다. 사회 혼란을 노린 조직이 국가 주요 기반 시설을 마비시켰습니다. 네네. 지난 6일 시만텍과 ESET 등 보안 기업은 지난달 23일 우크라이나 이반 브랑코프스크 주 정전 사태 원인이 악성 코드 감염이라고 밝혔습니다. 네. 우크라이나 에너지부는 지방 전력 공급 회사가 사이버 테러를 당해서 대규모 정전 사태가 발생했으며 우크라이나에서 악성 코드가 정전을 일으킨 최초 공격으로 기록될 전망입니다. 네네. 오랜 분쟁으로 어려움을 겪었던 우크라이나 사회에 현지 교인들이 큰 역할을 했다고 들었는데요. 올해도 그 역할이 좀 더 필요해 보이는데 어떻게 보시는지요? 네, 그렇습니다. 우크라이나 교회들은 약 2년간 진행되고 있는 전쟁으로 피폐해진 동부 지역 난민들의 구호를 위해 최선을 다하고 있으며 네. 전선에는 과거 장교로 근무했던 사역자를 군정 목사로 파견하여 유문 활동을 통해 군인들의 사기도 북돋아주고 영혼 구원에도 힘쓰고 있습니다. 네네. 특히 분쟁 지역을 지배하는 친러 반군 대표는 정교회는 인정하지만 개신교는 핍박을 하면서 모든 개신교를 닫으려는 처지에 있습니다. 그러나 교회는 여전히 그곳으로 도움의 손길을 보내고 빵과 옷들과 약품들을 계속 공급하고 있습니다. 네. 이런 활동을 친러 반군들은 싫어합니다. 그래서 작년에도 이 사역을 진행하던 현지 목사님 한 분이 피 살때는 아픔도 있었습니다. 2년 전 시위가 극에 달했을 때 교회들은 독립광장에 텐트를 마련하고 15명에서 20명씩 들어가서 밤낮으로 기도했습니다. 모여든 사람들을 다 수용할 수 없을 정도였고 지방 마을마다 교회들이 초교파로 기도회를 진행하였는데 전쟁이 오래 지속되다 보니 약간은 기도의 열기가 식어진 것 같습니다만은 네네. 공예배시마다 합심으로 기도하는 실정입니다. 무엇보다 교회가 하나님의 부르심에 준비될 수 있도록 기도해 주세요. 네. 무슨 일이든지 또 무슨 일에 직면하든지 강건하게 주님을 신뢰하는 우크라이나 교회가 되기를 기도합니다. 네네. 다시 한번 기도로 힘을 모아 우크라이나가 선교하는 나라가 되기를 교회들은 소망하고 있습니다. 네. 지난해 분쟁으로 어려움이 많았던 우크라이나. 올해는 부디 평화가 안착되기를 바라고요. 그 평화를 이루는 일에 교회가 든든히 그 역할을 감당해 가길 저희도 함께 기도하겠습니다. 선교사님, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다.
손끝에서 만들어지는 천상의 소리. 가야금 연주자 이예랑 씨는 젊은 명인으로 더욱 많이 알려져 있는데요. 어린 나이에 대통령상을 수상하며 아름다운 국악인으로 성장을 거듭하고 있는 그녀의 이야기, 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만나봅니다. 이 시대의 젊은 가야금 명인 이예랑. 2005년 김해 전국 가야금 대회에서 최연소 대통령상 수상이라는 자랑스러운 명예를 얻고 그 후 동생과 함께 대한민국 1호 쌍둥이 가야금 가수로 데뷔한 그녀. 네, 안녕하세요. 저는 예수사랑, 제 이름이 이예랑입니다. 지금 쌍둥이고요. 가야랑이라는 팀을 만들어서 활동 중입니다. 반갑습니다. 어머니께서 가야금 선생님이시거든요. 그래서 모태 가야금이라고 이해하시면 빠를 것 같아요. 태어나 보니까 집에 가야금이 굉장히 많은 거예요. 그래서 저는 그 여자아이들이 흔히 가지고 노는 인형이 있잖아요. 단 한 개가 없었어요. 가야금 끝에 부들이라는 그 줄을 지탱해주는 그 실타래를 묶어놓은 데가 있는데 그 부들로 머리 닦기를 하면서 놀았고, 그래서 가야금이 제게는 인형처럼 그렇게 다가왔던 친숙한 악기였죠. 제가 고등학교 1학년 때 이제 인문계 학교에 진학을 하게 됐고, 어머니께서 가야금 선생님이시니까 예랑이가 가야금 콩쿠르에 나가보는 게 어때? 학교 음악 선생님께서 권유를 해주셨어요. 나가보니까 정말 어마어마한 그 전국 대회 콩쿠르인 거예요. 그래서 곧바로 저는 기권을 했어요. 그런데 어머니께서 상을 타는 사람은 1, 2, 3등 3명인데 기권을 하는 사람은 너 1명이다. 그건 안 된다 하셔가지고 다시 기권을 무효화하고 출전을 하게 됐는데, 화장실로 도망가서 너무 긴장이 되니까 앉아서 제 손을 손끝부터 마디마디, 근육, 뼈, 하나님께서 이렇게 만져주세요 하면서 제가 제 손을 양손을 이렇게 번갈아 가면서 이렇게 안마하듯이 손을 만졌거든요. 근데 그때 그 느낌이 정말 제가 만지는 게 아니라 하나님이 이렇게 예랑아 힘내거라, 내가 너 지켜줄게, 내가 너와 함께 할게 라고 지켜주듯이 그렇게 떨다가 무대 위에 가니까 제가 정말 그 평정심을 다 갖게 되는 거예요. 하나님께서 기도를 들어주신 게 저는 굉장히 큰 행운이라고 생각하거든요. 그 콩쿠르에서 1등을 했고, 그 계기로 가야금 달란트를 주셨구나, 그런 자신감에 전공을 하게 됐습니다. 순수 가야금 연주자에서 대중음악의 길을 걷기까지 고전과 현대를 넘나들며 그들만의 무대를 만들어온 가야랑. 막상 연예계에 발을 디뎠지만 그 흔한 소속사 하나 없었습니다. 8년간 이렇게 나름 기획사는 없지만, 그래서 뭐 TV에 많이 출연한다거나 이러진 못했지만, 그래도 중요한 공연, 또 대한민국을 대표해서 나갈 때 꼭 가야랑이 초대가 되고, 그런 영광스러운 무대에 많이 초대가 되었던 그 8년간 자생할 수 있었던 그 바로 근본적인 원인은, 가야랑의 기획사 회장님은 하나님이시고 가야랑 기획사의 사장님은 예수님. 그러지 않고서는 둘의 힘으로 이렇게 행복한 활동을 절대 할 수 없거든요. 둘이서 정말 옥신각신 만들어보고 무대에 서니까 최선을 다하게 되고 관객과 소통하는 힘이 길러졌어요. 가야랑도 제가 10년 전에 최연소로 대통령상을 받은 그 이유가 있었구나. 하나님이 가야랑 활동을 미리 준비해주고 계셨구나. 그래서 활동을 하다 보면 제가 이제 고맙게도 팬분들이 생겨나더라고요. 그러면 무턱대고 정말 무지하기 그지없이 제가 전도를 해요. 하나님 믿으세요. 저한테 속는 셈 치고 하나님 믿어보세요. 그러면 처음에는 나는 나를 믿어요 라고 하시더라고요. 제가 좀 너무 무색한 적도 있었는데, 그러던 분이 지금은 저희 가야랑 팬모임에 안 나오세요. 새벽 기도 매일 다니시고 주일 성수하시고 찬양 인도하시고 너무 정말 사역을 멋지게 하고 계시느라 저한테 내가 가야랑을 좋아했던 이유가
하나님을 만나기 위해서였군요. 너무 정말 온몸에 전율이 오고 제가 너무 부족해요. 그 팬분의 그 신앙심에 비해서는 너무 엉터리고 제가 갈 길이 너무 멀더라고요. 그래서 그런 모습 볼 때 정말 그 복음을 전파하는 가장 큰 은혜를 제가 가야랑을 통해서 좀 받고 있지 않나 가장 보람 느끼고 있어요. 우리를 통해 하나님을 알고 믿음의 사람이 됐다는데 이보다 더 귀한 일이 어디 있겠나. 이예랑 씨는 마음이 흔들릴 때마다 그때의 감사를 떠올리게 됩니다. 가야금 찬양이라는 사명을 주시지 않으셨나. 저는 비파와 수금으로 찬양할지어다. 아멘. 그 말씀이 대한민국에 선물해 주신 비파와 수금이 가야금이라고 믿고 있거든요. 정말 이 명주실과 오동나무에서 빚어내는 이 아름다운 천상의 소리는 하나님께서 주신 정말 특별한 선물이라고 생각해요. 그래서 이 귀한 악기로 하나님께 온전히 찬양해드리는 그런 가야금 찬양을 기도하고 있고 저 혼자만 하는 게 아니라 가야금 찬양단이 생기면 좋겠어요. 그래서 저에게 주시는 비전은 가야금 찬양이라고 믿고 있습니다. 정말 끊임없이 사랑해주고 계시고 포기하지 않으시고 변치 않으시고 긍휼을 베풀어 주시고 하나님이 정말 이런 대단한 사랑을 받고 있구나. 이건 제가 자랑하고 싶은 거예요. 자만할 정도로. 포기하지 않으시는 하나님, 찬양받으시기에 합당하신 하나님. 소리로 전해지는 가야금의 아름다움처럼 이예랑 씨의 연주는 오늘도 주님을 전하는 소리가 되길 원합니다. 한 주간의 기독교 문학의 소식 전해드립니다. 박예명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 우선 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 이제 추위도 물러가고 네. 이제 눈이 내리고 있는데요. 조금 풀렸어요, 다행히. 네, 좋은 아침인데 오늘 어떤 소식 준비해 오셨습니까? 네, 오늘은 제가 전시회 소식을 준비를 했는데요. 최근에는 기술이 발달하면서 예술 작품과 과학기술을 접목시킨 다양한 아트들이 선을 보이고 있습니다. 그중에 대표적인 것이 바로 이 컨버전스 아트인데요. 그동안 반고흐전 그리고 햇새와 그림들전 등 다양한 컨버전스 아트전을 선보였던 본 다빈치가요. 이번에는 모네전을 준비했다고 합니다. 제가 그 현장 다녀왔거든요. 지금부터 화면으로 함께 만나보시죠. 잔잔히 수면 위로 떠오르는 불그스름한 빛. 빛이 이제 막 하늘에 물들일 즈음 그 빛을 비스듬히 받으며 고깃배 한 척이 지나갑니다. 르 아브르의 고향집에서 내려다본 항구를 보며 떠오르는 인상을 즉흥적으로 화폭에 옮겨 담은 화가 클로드 오스카 모네. 인상주의라는 사주를 탄생시킨 이 그림과 함께 오늘은 모네의 삶과 사랑 이야기를 만나러 떠납니다. 클로드 오스카 모네의 명화와 IT 기술이 만났습니다. 세계 최초 모네의 그림들을 컨버전스 아트로 구현해낸 모네 빛을 그리다 전입니다. 기존에 여러분들이 알고 계시던 미디어 아트라고 하면 바로 백남준 선생님의 작품들을 기억하실 거예요. 그 이후 팝아트, 앤디올의 작품도 나오기 시작하고 컨템퍼러리 아트처럼 이러한 트렌드에 맞는 아트들이 많이 발현되기도 합니다. 이러한 그런 추세처럼 바로 이 컨버전스 아트는 미디어와 그리고 IT 그리고 명화를 결합한 융합 아트 전시라고 보실 수가 있고요. 컨버전스라는 이름처럼 바로 융합 전시, 컨버전스 아트 전시입니다. 쉽게 말해 컨버전스 아트란 오리지널 명화를 디지털로 변화해 영상 신호로 바꾼 뒤 대형 스크린에 투사해 보여주는 방식의 예술작품을 말하는데요. 모네 빛을 그리다 전은 반고흐, 햇새와 그림들에 이어 본 다빈치에서 감성회복 프로젝트 시리즈로 개최하고 있는 전시로 약 60여 개의 프로젝터와 4m 높이의 대형 스크린을 통해 마치 모네가 살던 1800년대 자연 한가운데 그 순간으로 시간여행을 한 것처럼 생생하게 작품을 감상할 수 있는 전시입니다. 이 미디어 아트가 처음에 원화 그림이 아니라는 이야기로 인해서 원화의 숭고한 깊이감을 훼손했다고 이야기하는 사람도 있었어요. 하지만 이곳에 오시면
더욱 중요하게 보실 수 있는 것은 그 화가들의 이야기와 그들의 비하인드 스토리 삶입니다. 그리고 우리가 원화 작품은 단 수점에 불과한 잠시 짧은 시간에 그 작품들을 접할 수 있다고 한다면 이 미디어 아트에서는 수많은 원화를 통해서 그가 살아온 생애와 맞물리는 그 당시의 감정 그리고 그때 그렸던 그림들을 함께 만나보실 수 있기 때문에 더욱더 작가를 이해하기에 충분히 좋은 그러한 계기가 되는 전시라고 볼 수가 있습니다. 특히 이 미디어 아트는 그 각 작품에 대해서 움직임을 줌으로써 그 미세한 그때의 감동을 실제로 느껴보실 수 있는 커다란 장점이 있고요. 큰 대형 스크린에서 보는 그런 압도감을 또한 경험하실 수 있기 때문에 그러한 점이 큰 장점이라고 보실 수 있습니다. 빠른 분놀림과 중첩되는 색감. 본래 건조되는 데만 3, 4일 소요되는 유화지만 모네는 이러한 관례를 무시하기라도 하는 듯 그림의 색이 마르기 전에 덧칠하고 물감을 섞어 사용해 그림 가까이로 가면 그림의 형태를 알아볼 수 없었는데요. 이러한 방식 때문에 모네는 출품작을 놓고 인상만 남는다라는 평을 받았지만 자신의 방식을 고수하며 끝내 인상주의를 탄생시키기에 이르렀습니다. 모네가 이러한 방식을 고수한 데에는 이유가 있었습니다. 그 이유는 바로 모네 하면 떼어놓을 수 없는 빛인데요. 모네는 흑색을 배제한 빛에 따른 변화무쌍하고도 강렬한 색감을 강하고 거칠게 표현하며 새로운 혁명을 일으켰습니다. 모네 빛을 그리다 전은 바로 이러한 빛의 화가 모네의 작품들을 총 8개 존으로 나눠 보여주고 있습니다. 빛은 곧 색이다. 나는 오로지 붓으로만 말할 뿐이다. 클로드 오스카 모네의 말입니다. 이곳의 연출은 바로 빛과 사랑으로부터 시작이 됩니다. 5개의 그의 삶과 생애를 다룬 일반 존과 그리고 그에게 특별한 터닝 포인트를 주었던 테마, 사랑과 그리고 오랑주리 그리고 루앙 대성당의 이야기가 담긴 3개의 특별존으로 이루어져 있습니다. 특히 주목할 만한 작품이 바로 루앙 대성당인데요. 모네는 빛의 변화를 시시각각 담아내며 작품을 완성했다고 합니다. 이번 전시에서는 3D 매핑 기법으로 만나보실 수 있습니다. 저희의 마지막 공간에 오시면 모네의 빛, 지금 그리고 영원까지라는 타이틀로 저희가 마련해 놓았는데요. 지금도 우리는 모네를 만나고 있고 앞으로도 영원히 그의 작품은 우리에게 남겨져 있을 것입니다. 마치 여성이 그린 듯한 밝은 색채와 아름다운 그림을 그렸던 클로드 오스카 모네는 그의 극심히 불행했던 그러한 삶을 이겨내고 마지막 아름다운 삶으로 장식을 했던 그의 삶 속에서 우리는 또한 다른 위로를 받으실 수가 있습니다. 청년 시절에는 연인 까뮤를 반대한 아버지와 부딪혔고 미술을 시작한 이후로는 독특한 화풍에 손가락질을 당했으며 오랜 무명 시절의 좌절을 묵직하게 삼켜야 했던 모네. 하지만 결국 그는 빛을 창조해내기에 이르렀고 세상은 그의 빛을 인정했는데요. 표피적으로만 알았던 모네의 삶과 작품들을 바로 이곳에서 음악과 함께 이야기로 듣고 보고 만지며 그의 모든 흔적들을 고스란히 들여다보시는 건 어떨까요? 모네 빛을 그리다 전은 오는 2월까지 계속됩니다. 네, 감성회복 프로젝트란 이름이 왜 그런지를 알 수가 있겠네요. 네, 보기만 맞습니다. 해도 저절로 힐링이 되는 그런 좋은 작품인 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 저는 이 감성회복 프로젝트 전시를 3군데 다 다녀왔는데요. 네. 이 다녀올 때마다 참 가슴이 따뜻해지는 영화 한 편을 본 듯한 그런 느낌이 들었어요. 아마 여러분도 가시면 모네의 작품들을 이렇게 감상하시면서 영화를 보는 듯한 그런 느낌을 받으실 수 있을 겁니다. 또 이 미디어 아트로 되어 있다 보니까요. 그림을 좀 어려워하시는 분들도 재밌게 보실 수 있는 그런 전시라고 할 수 있겠습니다. 자, 이어서 새로 나온 기독교 신간 소식도 전해드릴게요. 잘 나가던 CEO이자 신실한 크리스천으로 살다 어느 날 가정생활과 사업이 모두 무너져버렸던 저자 오스힐먼. 그때 한 사람을 만난 저자는 하나님이 사용하기 원하시는 사람들의 동일한 패턴을 알게 되는데요. 그것을 바로 이 책에 담았습니다. 고난 가운데 절망하고 있으신가요?
요셉을 통해 하나님의 때가 언제인지를 이 책과 함께 만나보시죠. 이 세상의 청소년과 청년들을 누구보다도 사랑하는 목회자 김성중 목사의 너는 커서 어떤 나무가 될래입니다. 총 7장을 통해 고민 많은 1020 세대에게 꼭 필요한 인생의 지침을 멘토링 형식으로 기술하고 있는데요. 멘토가 바로 옆에서 따뜻하게 이야기해주는 듯한 성장 안내서라고 합니다. 지구촌교회 진주영 목사가 페이스북을 통해 성도들과 나눴던 아름다운 영성의 문장들이 책으로 엮였습니다. 특히 이 책은 독자들이 직접 한 글자 한 글자 필사하면서 매일의 영성을 키워갈 수 있도록 구성되어 있는데요. 믿음의 고백들과 성경 구절을 통해 주님의 은혜를 더욱더 깊이 묵상하는 시간이 될 것입니다. 지저스 콜링으로 큰 사랑을 받았던 사라 영이 역경 속에서 자신에게 소망과 위안을 안겨주었던 성경 말씀을 현실에서 직접 들려주시는 예수님의 말로 끄집어내 책에 담았습니다. 150개의 묵상글과 함께 소망에 관한 성구 50개를 책을 통해 만날 수 있는데요. 시간이 부족해 깊은 묵상이 어려운 날 잠시 이 책을 꺼내 보시는 건 어떨까요? 다양한 기독교 문화 소식 박예명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 실천을 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷 검색으로도 저희 방송을 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 짧지만 강력했던 이번 한파는 많은 기록들을 남겼습니다. 우리나라도 북극 추위와 같은 혹한의 예외가 아니라는 것, 또 한 번의 지침서가 만들어진 것 같습니다. 오늘 수는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.